إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بارلق مقتولارыбыз bütün alemni yo'qdan bor etib tarbiya qiluvchi Alloh Rabbimizga bo'lsin. Ham yuraklarimizning turundan chiqqan salovat shariflarimiz bütün alamga rahmat etib jibarilgan Allohning haq elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, onun sahaba kiramlarına, hamalarga yerga tirishgan barcha bo'lgan mu'min musulmon qardoshlarımizga da bo'lsa edi. Hurmatli din qardoshlarım, mana biz Hijri bilan 1442-yilni qarshi oldik. Muharram ayı başlandı. Hem ko'p sosyal filtrlarda şuşu yılbaşı bilan qutlov taraldı. Lakin ko'p kishi bilmey. Nindi tarixga bayli ol. Hijri bilan taqvim, hijri taqvimi, hijri kalendari narsaga bayli. Ham ni için musulmonlar şuşundan o'zlarining hisobini boshlaylar. Peygamberimiz vafot bo'lgandan so'ng Umar radıyallahu anhu xalifa bo'la. Abu Bakrdan so'ng Umar xalifa bo'la. Ham shunda rasmiy qog'ozlar endi kela boshlay. Ham qo'yila Ramazon oyi fulan kun, Shawwal oyi qaysidir kun. Umar radıyallahu anhu aytdi: "Bu qaysi Ramazon? Bu qaysi Shawwal?" Yani yılı bilgilenmegen. Şundan musulmanlar karar kılalar. Bizge takvim bilgilerge kirek. Hem takdimler kile. Qayşan başlayız özümüzün tariximizni deyip. Özümüzün takvimimizni qayşan başlayız. Qaybirlere aytam Qur'oniga başlagan vaqtdan, qaybirlere aytam Peygamberimiz tuğan vaqtdan, qaybirlere başka fikirler aytam. Şundan Ali yaki Osman radıyallahu anhu aytam, biz onu hicretten başlıqdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye koşunup gitkenden başlık. Çünkü İslam tarihinde en zor özgeriş şuşu buldu. Çünkü Peygamberimizin 13 yıl Mekke'de buluğu, onları koşup gitkenden son indi İslam devleti süzüldü, hem zor güçlü vakitte şuşu vakitte buldu. Şuşundan başlık deyip eyteler. Şundan son Peygamberimiz koşup gite Rabi'ül Evvel ayında. Rabi'ül Evvel ayında. Yıl başın alar bilgililer Muharram ayından. Osman radıyallahu anhu aytam, mana hacilar Zulhicce ayında hoş kılalar, hacdan qaytalar, günahlarından arınalar, şuna göre yıl başlansın Muharram ayından deyip. Şulay aytırıp, bizning hijri taqvimimiz bilan mana yıl başlana şuşu Muharram ayında. Mana biz bu yılni, mana hazır biz Muharram ayında. Muharram ayı ol haram ay. Haram ay. Yani tıyılgan ay. Zulhicce ayı dağın haram ay. Qaybir halimler aytam, Allah'a Teala mana şuşu iki haram, bir haram ayı bilan yıl tamamlana, ikinci haram ayı bilan yıl başlanadık. Muharram ayı turunda bir-iki söz aytib ketem. Kelesi cumada Allah nasip etse Aşura günü turunda söyler biz.
Әмма ләкин Мухаррам айы турында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, Рамазан айыннан соң иң саваплы ураза тоткан көннәр Мухаррам айында диде. Менә кем ураза гыйбадәте белән Аллаһка якынайырга теләсә, шушы Мухаррам айында ураза тоту бик саваплы санала. Һәм анда иң саваплы көн ул инде әлбәттә Ашура көне. Шуңа күрә, менә шушы айда харам айы буларак анда изге гамәлләр кылу саваплы һәм ураза тоту дагын айрым саваплы гамәл булып тора. Кире кайтсак Пәйгамбәребезнең хиҗрәтенә. Менә шушы без әйттек, ул зур исламда зур вакыйга булган. Менә шундагы булган бер-ике дәрескә тукталып тагын китәсем килә, хөрмәтле дин кардәшләрем. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Мәккә җирен бик яратты. Мәккәдән китәсе килмәде. 13 ел дәвамында кешеләрне дингә чакырды, ләкин санаулы кешеләр генә ислам кабул иттеләр. Мәдинәдән килгән кешеләр ислам динен кабул иткәч, Пәйгамбәребез алардан килешү алды. Әгәр дәген мин сезгә күченсәм, сез мине яклаячакмысызмы дигәч, алар әйттеләр, вәгъдә бирделәр, бәйгать бирделәр, без сине яклаячакбыз, саклаячакбыз диделәр. Шуннан Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга күченергә кушты. Кайбер сахабалар шул Мәдинә шәһәренә күченделәр. Әмма ләкин Абу Бакр да күченмәкче иде. Пәйгамбәребез үзенә Абу Бакрны иптәш итеп сайлады. Абу Бакрга әйтте, син әле күченмә диде. Бәлки сиңа Аллаһ Тәгалә иптәш бирер диде. Үзенә әйтмәде. Шуннан Абу Бакр әзерләнде, дияләрен әзерләде. Аннары Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям күченергә рөхсәт биргәч, алар икесе күченеп киттеләр. Ләкин Пәйгамбәребез кайчан күченде? Кайчан инде ул Мәккәдә яши алмаган хәлгә җиткәч, ягъни Мәккәдә инде ул аңар куркыныч янады. Чөнки Мәккә мөшрикләре Пәйгамбәребезне үтерергә карар кылганнар иде. Шул вакытта Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям күченеп китте. Ләкин игътибар итик, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ничек күченде? Аллаһ Тәгаләне саклады. Ләкин Пәйгамбәребез сәбәп кылды. Карагыз аны. Мәдинә урнашкан көньякта. Юк, киресенчә, Мәдинә урнашкан төньякта. Мәдинә урнашкан төньякта урнашкан. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр белән китте, көньякка китте. Саур тауына. Көньякка китте, шул тауда бер тау куышлыгында 3 көн турды. Bütün Мәккә кешеләре аны эзләделәр төньякка китә торган юлдан, чөнки беләләр Мәдинәгә күчәсен, таба алмадылар. Пәйгамбәребез 3 көн буе көньякта булды. Аннары сөйләшеп куйды бик яхшы юл белүче кеше белән. Юл күрсәтүче кеше белән инде алдан ук сөйләшеп куйганнар иде. Ул кеше аларны бер кеше белмәгән юлдан алып барырга тиеш иде. Чөнки bütün кеше гади караваннар йөри торган юлдан йөри. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Җидди ягына китеп, диңгез ягына китеп, шул диңгез ягыннан Мәдинәгә юл тотты. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә. Пәйгамбәребез Аллаһка ышанса дагы, Аллаһ Тәгалә саклауына ышанса дагы сәбәп кылды. Шуңа күрә мусульман кеше сәбәбен кылырга тиешле. Сәбәбен кылырга тиешле. Ярар Аллаһ Тәгалә саклар әле. Ярар Аллаһ Тәгалә ярдәм итер әле дип, әйе, Аллаһ ярдәм итә, Аллаһ саклый, әмма ләкин бездән талап ителә сәбәпне камил рәвештә башкару. Шуңа күрә менә шушыннан без дәрес ала алабыз, мусульман кеше нинди генә эш эшләмәсен. Ул Аллаһка күңеле белән тапшыра, әмма ләкин матди сәбәпләрне шулай ук камил рәвештә үтәргә тырышырга тиеш була. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинәгә килү белән иң беренче мәчет төзеде. Иң беренче Куба мәчетен төзеде. Ягъни күрәбез ислам динендә мәчетнең нинди зур әһәмиятле урын алып торганын. Шуңа күрә безнең татар бабаларыбыз дагы, әгәр дә алар Казан ханлыгы алынганнан соң төрле шушма буйларына, башка төрле урман якларына күчеп киткәч, иң беренче алар мәчет төзи торган булалар. Берничә мәхәллә җыелса, мәчет төзи торган булалар. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә 3 кеше бер җирдә булсалар
һәм җәмәгать намазларын торгызмасалар, аларга шайтан үстен булыр диде. Шуңа күрә җомга намазларын укыр өчен алар мәчетне төзи торган булдылар. Һәм шулай ук, хөрмәтле дин кардәшләрем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәчет төзеде. Сахабаларны берләштерде, дуслаштырды, чөнки Ансар белән Хазраж кабиләсе Мәдинәдә яши иде. Алар арасында дошманлык иде. Пәйгамбәрбез аларны дуслаштырды. Чөнки дуслык булган җирдә генә, татулык булган җирдә генә Аллаһның рәхмәте иңә. Дуслык булу, татулык булу ул бик мөһим динебездә. Һәм башка килешүләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шунда төзеде. Шуның өчен ислам тарихында әлбәттә менә шушы хиҗрәт вакыйгасы ул зур урын алып тора. Әлхәмдүлилләh, без хәзер иминлек вакытында яшибез. Динебезне тыймыйлар, дин тотырга иреклек бар. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды, мухаҗир кем ул диде. Пәйгамбәрбез әйтте, мухаҗир ул кем гынахлардан ераклаша диде. Кем гынахларны калдыра диде. Шуңа күрә без дәген хиҗрәт кыла алабыз, ягъни гынахлардан арына алабыз. Гынахлардан читләшә алабыз. Менә хәзерге вакытта безнең гынахлар яныбызда йөри. Кайбер кешеләр әйтмешли, кисәбездә йөри. Ягъни телефон аша гынах кылырга бик җиңгел, башка төрле гынах юллары бик җиңгел. Менә мусульман кеше Пәйгамбәрбез әйткән шикелле, хиҗрәт кылырга теләсән, гынахлардан арынырга кирәк. Гынахлардан ераклашырга кирәк. Кирәк булмаган программалар, кирәк булмаган гынахка алып бара торган приложениялар, ягъни телефоннан сыздырырга, алардан ераклашырга тиеш мусульман кешесе. Ягъни тырышырга тиеш Аллаһка якынаерга. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, хиҗрәт ул Аллаһка хиҗрәт кылу диләр. Ягъни син гынахларны калдырып Аллаһка якынаясың. Аллаһка барасың, Аллаһка күченәсең. Менә шушы мәгънә бездә булырга тиешле. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без 1442 елны башлап җибәрдек. Шушы елларга Аллаһ Таала безгә иминлек бирсен. Аллаһ Таала безне төрле яман авырулардан сакласын. Сәламәтлек бирсен, дөньяларыбызны тыныч кылсын дип Аллаһтан теләкләр телик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм сахабалар яңа ай туганда, яңа ел башланганда Аллаһтан сорый торган булалар. Иминлек, сәламәтлек, шайтаннан ерак булуны Аллаһтан сорап дуга кыла торган булалар. Барчаларыбызны Аллаһ субханаһу ва тааля үзе сакласа иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагани ва iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.